मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अक्ल मुझ में थी ही नहीं। ਦੋਸਤੋ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਰਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ हैरानी यकीनन होती है, पर यह फैक्ट है क्योंकि कई कवि कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब जो आपस में बैर रखना सिखाता नहीं है तो इन्नी सारी जंगां दी वजह जिहड़ी है वो मज़हब क्यों सी। इसी तरह का दीन दुनिया दे विच एक बहुत ही वड्डा मुद्दा गरमाया होया है। और मुद्दा है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अखबारां दीयां सुर्खियां बटो रहा है, सोशल मीडिया ते, टीवी ते, न्यूज़ चैनल्स ते, हर एक जगह इको ही कॉन्फ्लिक्ट की गलबात। इन्ना वड्डा मुद्दा ये क्यों बन गया? की है इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और फलस्तीनिया दे नाल किस तरह का मुद्दा ये शुरू तो रहा है? मुढ़ कदीम तो किस चीज़ नूं लैके ये जंग, ये कोल्ड वार कह लो, जो कदे कदे बहुत एक गर्म रूप इख्तियार करती रही। की कुछ वापरिया अज दे इस प्रोग्राम दे विच तमाम चीज़ां तुहाडे नाल साझा करांगे। तुसीं देख रहे हो द अनम्यूट ते मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत। अनम्यूट वंडर्स विचली अज दी इस खास रिपोर्ट विच तुहानूं इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बारे तमाम जानकारी देने की कोशिश करांगे। जी दोस्तों, इजराइल इस दुनिया के नक्शे ते कयाम रखण वाला एक बहुत छोटा जिहा देश है, पर बावजूद इसके जेकर असी रिसर्च की गल करिए, असी टैक्नोलॉजी के हवाले दे नाल गल करिए जां गल करिए डिफेंस की, यानी कि कुल मिला के हरेक खेतर दे विच इजराइल की जो परफॉर्मेंस है वो काबिली तारीफ रही है। हुण इजराइल ते पैलेस्टीन दे विच किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों उभरते ने, अज दे इस प्रोग्राम दे विच तमाम गल्लां बातां असीं तुहाडे नाल करनियां ही ने। पर जरा कोई इतिहास के पन्ने फरोलदे हाँ, एक झात इतिहास ते भी मार लईए। 1900 तो पहलां भी यहूदी यानी कि ज्यूज़ इस दुनिया दे विच कयाम रखते सन, पर वो थां बिखरे हुए सी, बिजनेस क्लास नूं बिलोंग करते सी और नालों नाल ਜਿਹੜੇ भी देश ਵਿੱਚ जाके उन्हां बिजनेस करना, उन्हां दा मेन मोटिव, उन्हां दा मेन परपज़ ये हुंदा सी कि उस देश दे विच बिजनेस करके प्रॉपर्टीज़ नूं खरीद लेना। और सैकेंड वर्ल्ड वार के आस पास एक विचारधारा जन्म लैंदी है। जी हाँ, एक खास किस्म की विचारधारा। वो विचारधारा है कि हुण समय की ये लोड़ है कि अपना एक देश वसाउणा चाहिए, साडी कम्यूनिटी नूं इकट्ठे होकर रहना चाहिए। हालांकि बहुत वैल ऑफ क्लास सी, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे सी, अर्न कर रहे सी, हुण ये लोड़ महसूस क्यों हुई? लगभग 15 दिनों बाद इजराइल की राजधानी यरूशलेम विच स्थित इस्लाम के पवित्र अस्थान हरम अल शरीफ नज़दीक मुसलमानां ते इजरायली पुलिस विचाले होए टकराव ने हुण भयानक खूनी रूप धारण कर लिया है। यरूशलेम विच रहिंदे अरब मूल दे मुसलमान खुद नूं जद्दी पुश्ती घरां तो उजाड़ के उत्थे यहूदी बस्तियां वसाउण दी सरकारी नीति का विरोध कर रहे सन, जिन्हां ते इजरायली पुलिस ने अन्नेवाह लाठीचार्ज कीता ते प्लास्टिक दीयां गोलियां चलाईयां। इस कारण दर्जनां विखावाकारी गंभीर जख्मी हो गए। इस तो बाद जल्दी ही यहूदियां ते अरबियां विच दंगे भड़क गए अते कुछ दिनों बाद गाजा पट्टी दी शासक अतवादी जथेबंदी हमास भी इस घमसान विच कुद पई। उसने 2014 दी जंगबंदी भंग कर दिती ते इजरायली शहरां ते हज़ारां दी गिणती च रॉकेट दागने शुरू कर दिते। उसके रॉकेट तल अवीव तक पहुंच गए। इजराइल ने इसका जवाब बेकिरक हवाई हमलियां दे नाल दिता, जिसने परिवारां दे परिवार खत्म कर दिते। अल जजीरा टीवी चैनल के दफ्तर समेत दर्जनां इमारतां मिट्टी का ढेर बना दित्तियां गईयां। हुण तक 200 तो वध गाजा वासी ते 10 तो वध इजरायली इस जंग की भेंट चढ़ चुके ने। इजराइल हमेशा अपने गवांडी देशों नूं डरा धमका के ते दबा के रखता रहा है। नपे तुले हमले अते दुश्मन ते रहम करना उसकी नीति का हिस्सा कदे नहीं रहा। वो दुश्मन देश के मन दे विच डर बिठाउण दे लई एक दे बदले 100 बंब सुट्टण दी नीति ते चलदा रहा। दुनिया के तकरीबन सारे देशों वालों उसकी बेतहाशा बंबारी द्वारा हो रहे जानी ते माली नुकसान की नीति अपनाई जाती रही है। सख्त निंदा दी इजराइल ने हुण तक कोई परवाह नहीं की।
ਉਹ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਕਟ ਹਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ 2014 ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 2500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀ ਤੇ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 55 ਤੇ 45% ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ 8% ਦਾ ਏਰੀਆ UNO ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ 35 ਏਕਰਸ ਆਫ ਲੈਂਡ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਰੂਸਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100% ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 55% ਹੋਈ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 12% ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ 12% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਜੇਰੂਸਲਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਔਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਇੱਕ ਗਰਮ ਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ UNO ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਕਟਸ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਾਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੋਸਾਦ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ TV ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਠਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਮੋਸਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਖੈਰ, ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਨੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਟਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਯਹੂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਊਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਗਵਾਰਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਿਟਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ
ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਜਿਊਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਅਰਬ ਵੀ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ हैं ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਲਸਤੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੂਸਲਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਜੇਰੂਸਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਆਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਲਸਤੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਰੂਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਊਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 55% ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 45% ਦਾ ਏਰੀਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਊਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਜਾ। ਸ਼ਹਿਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਰਬਸ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਟਰ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਛਿੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਖਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬਨ 500 ਘਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ, ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਜਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ, ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਜਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਭਾਵ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਤੇ, ਟੀਵੀਜ਼ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਕੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਕੱਟੜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਅਰਬ ਵਿਰੋਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ, ਘਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਤਰ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੱਜਰ-ਸਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਕੇ ਥੱਕ ਨਾ ਗਈਆਂ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। सामाइन हजरात, ये इज़राइल और फिलिस्तीन विचाले जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कदों क जाके ख़त्म होएगा ये तो हुण रब ही जानदा है। पर जदों जदों भी इसनूं ख़त्म करन दी कोशिश की गई है, एक पूरी तरह ख़त्म कदे नहीं होया और ख़त्म होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि असी भी इस तरह के कुछ जख्म अपने सीने उत्ते लए हाँ। 1947 तो लैके हुण तक किन्ने ही वरे हो गए ने। साडे पाकिस्तान दे नाल रिलेशनस किन्ने क सुधरे ने, तुसीं सारे जानते हो। सो डिवाइड एंड रूल दी जो पॉलिसी अंग्रेज़ां वल्लों जिहड़ा फुट दा पाड़ा पवाया गया सी, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨੀਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ।